Good morning, everyone. I would like to welcome you in this lecture of Basic Civil and Mechanical Engineering, that is BCME 2. So, in this particular lecture, we are going to see the different things related with the heat and work. In the previous lecture, we have seen different types of the work, information regarding with the heat, similarities between heat, work, and difference between the heat and work. So today we are going to see some more concepts related with those things. So now we are going to see the first law of thermodynamics. And as I have mentioned, the first law of thermodynamics is nothing but law of conservation of energy. First law of thermodynamics कशाशी संदर्भित आहे? Law of conservation of energy. And that particular thing you might have studied in your 12th class, law of conservation of energy, that energy can neither be created nor be destroyed. But one form of energy can be converted into another form. Thus, total energy of the universe remains constant. Okay, so that is the first law of thermodynamics. And in that first law of thermodynamics, if you will see, it is the same, or it is as it is law of conservation of energy. जसाच्या तसा ऊर्जा अक्षयतेचा नियम म्हणजे law of conservation of energy we have accepted as a first law of thermodynamics. And here they have provided the example. And what is that example? In the steam power plant मध्ये काय घडतं पहा. Coal we are using, and this coal is having chemical energy inside it. कोल मध्ये काय आहे की कंबस्टेबल मटेरियल आहे, ज्वलनशील आहे. ओके, तर ते जे काही ज्वलनशील कंपोनेंट आहे, ते ज्वलनशील कंपोनेंट इट रिलीज द केमिकल एनर्जी, and this chemical energy we are using and we are making it burn. त्याला आपण काय करतो, त्या केमिकल एनर्जीला वापरून कोळसा आपण जाळण्याचा प्रयत्न करतो. When chemical energy of that particular coal is converted into heat, when you will burn it, when you will send it to the combustion chamber मध्ये कोळसा टाकल्यानंतर तो जळायला सुरुवात होते and heat is released, and that heat of energy or heat energy is utilized, and that heat is provided to the water. Means heat is given to the water. When you will provide this heat to the water, water will get heated and it will convert into steam. Okay, बघा, chemical energy, then heat is provided to the water is converted into steam, and that steam is utilized to carry out the mechanical work. ही steam कशावर थ्रो होते? स्टीम कशावर थ्रो होते? टर्बाइन. And turbine is getting rotated, means mechanical work is carried out over there. Rotation आला म्हणजे mechanical work आला. We have seen 2 pi nt by 60 in the previous lecture itself. When any shaft is getting rotated, then rate of work done we can calculate by using 2 pi nt by 60. तो फॉर्म्युला वापरून आपण rate of work done काढू शकतो. And that mechanical energy which is responsible for the rotation of the shaft is converted into electrical energy by using the generator. म्हणजे मला सांगा, आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी मिळाली, ती इलेक्ट्रिसिटी कशात होती? कोल मध्ये होती. मग आता मला सांगा, तुम्ही जर कोल डायरेक्ट घेतला आणि त्या कोलला जर 2 वायरी लावल्या तर काय इलेक्ट्रिसिटी बाहेर पडते का? No, sir. No, but that coal is utilized to generate the electrical energy. त्या कोल मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्ही त्याच्यामधून इलेक्ट्रिकल एनर्जी घेता. वी कॅन टेक एक्झाम्पल ऑफ दी डॅम ऑल्सो. डॅम मध्ये पाणी साचवलंय,
साचवलेलं पाणी वी आर अलाउिंग टू मूव्ह थ्रू द पेनस्टॉक अँड वी आर रनिंग पेल्टॉन व्हील टर्बाइन और कॅप्लान और फ्रान्सिस टर्बाइन बाय युझिंग दॅट वॉटर अँड वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी आपण कशातनं मिळवली? येस, हायड्रॉलिक एनर्जी मधनं, म्हणजे पाण्यातून. बरोबर आहे. आता मला सांगा, त्या पाण्यामध्ये जर 2 वायरी टाकल्या तर करंट फ्लो होतो का? No, sir. Means you just see how the law of conservation of energy is important. किती इम्पॉर्टंट आहे हा लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. जर नसला असता आणि एनर्जीचं एक दुसऱ्यामध्ये कन्व्हर्जन झालं नसतं, then there will be zero progress in the world because you cannot generate any energy. तुम्हाला काही तापवता आलं नसतं, तुम्हाला काही थंड केलेलं गरम करता आलं नसतं, गरम केलेलं थंड करता आलं नसतं. किती अवघड आयुष्य झालं असतं माणसाचं पहा. बट ओनली ड्यू टू दिस थर्मोडायनामिक्स अँड दिस फर्स्ट लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी we can transfer the energy from one form to another form. And there are different statement of first law of thermodynamics. आता हे बेसिक स्टेटमेंट काय? एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. दस टोटल एनर्जी ऑफ द युनिवर्स रिमेन कॉन्स्टंट. काय कळलं तुम्हाला याच्यामधनं? कोण सांगेल मला? यू कॅन टेल इन मराठी, नो प्रॉब्लेम एट ऑल. काय कळलं तुम्हाला या स्टेटमेंट मधनं? कुणालाच काही कळलं नाही? हाऊ मेनी टाइम्स यू हॅव लर्न दिस? एनर्जी बनवू शकत नाही, त्याला करू शकत नाही. बरोबर. फक्त त्याचं कन्व्हर्शन होऊ शकतं एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. आणि तिसरं, एनर्जी कॉन्स्टंट असते. विश्वातली एनर्जी कॉन्स्टंट आहे. आता या 3 गोष्टी तुम्हाला कळाल्या. एनर्जी निर्माण करता येत नाही, ती नष्टही करता येत नाही. एनर्जी एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करता येते. आणि टोटल एनर्जी इन द युनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट. नाउ बेस्ड ऑन दिस देयर आर 4 डिफरंट स्टेटमेंट्स. बघा, आता हाच लॉ वेगवेगळ्या पद्धतीने कशा ठिकाणी तुमच्या समोर मांडलेला आहे. फर्स्ट थिंग, फॉर क्लोज्ड सिस्टीम cyclic integral of work done is equal to cyclic integral of heat transfer. बघा, cyclic integral of work done is cyclic integral of work done is equal to cyclic integral of heat transfer delta H. Means what? Work and heat, they have considered as a different types of the energies. And त्यांचं काय म्हणणं आहे की जेव्हा सिस्टीम क्लोज आहे, सिस्टीम क्लोज means what? Mass cannot be transferred, but you can transfer the energy. In that particular case, heat and work are totally convertible to each other. म्हणजे एखाद्या क्लोज सिस्टीम मध्ये तुम्ही हीट दिली किंवा हीट काढून घेतली तर वर्क डन होणार आहे. तुम्ही त्याच्यावर काही वर्क डन केलं किंवा त्याच्याकडून वर्क करून घेतलं तर हीटच्या संदर्भामध्ये काहीतरी घडणार आहे. मीन्स इन क्लोज्ड सिस्टीम हीट अँड वर्क आर टोटली रिलेटेड विथ द ईच अदर. द सेकंड स्टेटमेंट इज इफ द सिस्टीम इज कॅरीड थ्रू अ सायकल then summation of work delivered is proportional to summation of heat taken. म्हणजे सिस्टीम जर सायक्लिक असेल आणि तिथं जर एखादं वर्क त्यांनी केलं असेल तर ते वर्क करण्यासाठी त्यांनी काहीतरी हीट घेतलेली असलीच पाहिजे. मीन्स विदाउट कंझ्युमिंग द एनर्जी इट इज नॉट ॲट ऑल पॉसिबल टू परफॉर्म द वर्क. ह्याचं थोडक्यात म्हणणं काय की काहीतरी एनर्जी घेतल्याशिवाय वर्क परफॉर्म करणं पॉसिबल नाही. ओके, काहीतरी एनर्जी तुम्हाला घ्यावी लागते तेव्हाच काम करणं हे तुम्हाला शक्य होतं. अँड इट इज ट्रू इन आवर ह्युमन लाईफ ऑल्सो. ओके, यू कॅन जस्ट टेक एक्झाम्पल. ओके, so in our case also
without consuming the food or energy thing, we cannot do the work. We can feel exhausted. Okay, so here it is written that summation of work deliver, समेशन म्हणजे जेवढ्याही पद्धतीचं कार्य आपण करतो, कार्य देतो, that particular work is proportional. Proportional म्हणजे समप्रमाणात आहे. कशाच्या? समेशन ऑफ हीट टेकन मीन्स एनर्जी टेकन. हीट म्हणजे काय? एनर्जी आहे. whatever energy we are taking, that energy taken is proportional to the work deliver, or work deliver is directly proportional to the summation of energy which we are going to take to perform that particular work. In a third statement, बघा मी हीट आणि वर्क हे का शिकवलं याच्या आधी, हे सगळं हीट आणि वर्कशी रिलेटेडच आहे. हीट अँड वर्क आर म्युच्युअली कन्व्हर्टेबल. वर्क आणि हीट हे दोन फॉर्म ऑफ द एनर्जी अँड इट कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू ईच अदर. मीन्स इफ यू विल प्रोव्हाइड द हीट, work will be done. If you are going to take the heat, work will be done. When work will be done, heat will be either produced or heat will be either rejected. Heat and work are going by taking hand in hand. एकमेकाशी खूप जवळचं नातं आहे हीट आणि वर्कचं. हीट घेतली गेली किंवा रिजेक्ट केली गेली तर वर्क घडतं. वर्क केलं गेलं किंवा वर्क घडलं तर heat reject होते किंवा heat absorb होते. Okay, and the last statement is very much important. No machine can produce energy without corresponding expenditure of energy. म्हणजे कुठलीही मशीन ही एनर्जी घेतल्याशिवाय कार्य करू शकत नाही. मग ती एनर्जी केमिकल एनर्जी असेल, मग ती एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी असेल, कुठलीही असेल, कुठल्याही वाहनाला, कुठल्याही मशीनला, कुठल्याही मेकॅनिझमला, अनलेस अँड अंटिल यू विल प्रोव्हाइड दी एनर्जी, वर्क विल नॉट बी परफॉर्म्ड. म्हणजे ऑटोमॅटिक या जगामध्ये काही चालत नाही. we need to provide something in the form of energy behind it. चारचाकी गाडा आहे, नुसता ठेवलाय आणि नुसता ठेवल्यामुळं तो ऑटोमॅटिकच स्वतःहून निघालाय आणि मुंबईला पोहोचलाय. असं कधी झालंय का? नो सर. नो. यू विल हॅव टू कंझ्युम द एनर्जी. यू नीड टू प्रोव्हाइड सम फ्युएल इनसाइड इट. देन अँड देन ओनली इट विल वर्क. एखादा ड्रोन तुम्ही उडवलाय, तुम्ही बसलाय, ड्रोन उडतोय आणि त्या ड्रोन मध्ये बॅटऱ्या घातल्या नाहीत, सेल घातला नाही, त्याला चार्ज केलं नाही, काय नाही, ड्रोन उडेल का? नाही. सो नो मशीन कॅन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. काहीतरी एनर्जी एक्सपेंड केल्याशिवाय, काहीतरी एनर्जी खर्च केल्याशिवाय दुसरी एनर्जी कुठलाही मशीन प्रोड्यूस करू शकत नाही. तुम्ही बघितलं असेल बऱ्याच ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी ज्यावेळी उपलब्ध नसते त्यावेळी जे काही पंप आहेत ते पंप पूर्वी कशावर चालवायचे? डिझेल, पेट्रोल किंवा रॉकेलवर चालायचे. जर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नसेल तर काय करतो आपण? जनरेटरनी इलेक्ट्रिसिटी घेतो. आणि जनरेटर, हाऊ वी आर रनिंग द जनरेटर? बाय प्रोव्हाइडिंग डिझेल और पेट्रोल इनसाइड इट. म्हणजे तुम्हाला कुठलंही कार्य करायचं असेल तर एनर्जी लागतेच लागते. विदाउट एनर्जी यू कॅनॉट परफॉर्म द वर्क. सो why it is happening? Because these two things are very very closely related with each other. वर्क आणि हीट या दोन एकमेकांशी अत्यंत क्लोजली कनेक्टेड गोष्टी आहेत. त्या दोन्ही एनर्जीचं फॉर्म आहेत. त्यामुळे एनर्जी घेतल्याशिवाय वर्क घडत नाही आणि वर्क घडल्याशिवाय एनर्जी कंझ्युम होत नाही किंवा एनर्जी प्रोड्यूस होत नाही. सो दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हॅव यू अंडरस्टूड ऑल दीज स्टेटमेंट्स? Yes, sir. Yeah. Just a minute. We'll move towards now next concept, and that concept is perpetual motion machine of first kind. Okay, perpetual motion machine of first kind.
परपेच्युअल मोशन मशीन म्हणजे काय? परपेच्युअल मोशन मशीन मीन्स the machine itself is very impossible. परपेच्युअल मोशन मशीन म्हणजे एक आयडियल कन्सेप्ट आहे की असं झालं तर किती छान होईल. ओके ओके, सो जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन these two figures. A cyclic device which delivers work without consuming heat supply is known as perpetual motion machine 1. एक असं डिव्हाइस आहे की जे वर्क करतं बट विदाउट कंझ्युमिंग द हीट सप्लाय, त्याच्यामध्ये कुठेच हीट यूज होत नाही, असं मशीन म्हणजे परपेच्युअल मोशन मशीन. अँड आय वॉन्ट टू टेल यू दॅट देर इज अ नो सिंगल परपेच्युअल मोशन मशीन इन द वर्ल्ड. जगामध्ये एक सुद्धा परपेच्युअल मोशन मशीन नाही आहे. ही एक फक्त आयडियल कन्सेप्ट आहे. काय कन्सेप्ट आहे की माझ्याकडं एक असं इंजिन असेल जे इंजिन कोणत्याही पद्धतीची हीट एनर्जी न घेता वर्क करेल. म्हणजे देर इज अ नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्युएल टू परफॉर्म द हीट एनर्जी, टू प्रोड्यूस द हीट एनर्जी, टू प्रोव्हाइड द हीट एनर्जी अँड वर्क विल बी कॅरीड आउट. म्हणजे माझ्याकडे एक गाडी आहे, त्या गाडीमध्ये बॅटरी नाही, पेट्रोल नाही, डिझेल नाही, आणि मी गाडीला म्हटलं की चल, की गाडी निघाली. ओके, मला सांगा असं पॉसिबल आहे का? नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. सी हिअर Q they have shown by dotted. Dotted means there is a no supply of any heat, but work is done by the engine. That is perpetual motion machine type 1. Okay, and here they have shown the second diagram over here. And the second diagram काय की एखाद्या इंजिन वर वर्क होतंय आणि ती हीट रिजेक्ट करत नाही. आता मला सांगा, कोणत्याही गोष्टीवर ज्यावेळी तुम्ही वर्क करता त्यावेळी हीट जनरेट होतेच होते. ओके, हीट जनरेट होतेच होते. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट घेतला आणि त्याला हातोडीनं बडवायला लागला, थोड्या वेळाने पहा ऑब्जेक्ट गरम होतो का नाही? Yes sir. या मीन्स यू आर परफॉर्मिंग द वर्क, मीन्स इट इज डिलिव्हरिंग द हीट. आणि त्यांचं काय म्हणणं आहे, त्यांच्याकडे एक मशीन अशी आहे की ज्या मशीन मध्ये तुम्ही किती पण वर्क करा, हीट प्रोड्यूस पण होत नाही, हीट रिजेक्ट पण होत नाही. इट इज नॉट पॉसिबल. whenever you are going to perform any work, heat is going to be either absorbed or heat is going to be rejected. तुम्ही कोणत्याही पद्धतीचं काम करा, तुम्ही केमिकल रिएक्शन घ्या, काही घ्या, केमिकल रिएक्शन सुद्धा एक्झोथर्मिक अँड एंडोथर्मिक रिएक्शन्स आर देअर. दे आर आयदर प्रोड्युसिंग हीट और दे आर absorbing the heat or they are rejecting the heat. So always keep in mind, perpetual motion machine is just a imaginary machine, and here there is a scope for you people. If you will generate such kind of the perpetual motion machine, your name will be remain forever in the history. जगामध्ये असं म्हणतात की आता खूप सारे शोध लागलेले आहेत, फार कमी शोध लागायचे राहिलेत. तर हा शोध आहे बघा, कुणाला परपेच्युअल मोशन मशीन तयार करता येते का? इफ यू विल डू इट, nobody in the history will be compare with you people. तुमच्या बरोबर कुणाचीच तुलना होऊ शकणार नाही. एडिसन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, आईन्स्टाईन, या सगळ्यांच्या पुढे तुम्ही जाल जर तुम्ही परपेच्युअल मोशन मशीन शोधून काढली तर. ओके, म्हणजे एक अशी गाडी शोधून काढायची विदाउट कंझ्युमिंग एनी एनर्जी, इट कॅन रन. ओके, वेदर सच काइंड ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड? No, sir. No, sir. Such things are available. So, as per this perpetual motion machine, no engine which can produce work without consuming any energy. Such fictitious machine is called as a perpetual motion machine. बघा, हे दाखवलेलं आहे. फिक्शन आहे हे, फिक्शन. इट इज जस्ट अ इमॅजिनेशन. किंवा बाई असं असू शकेल, पण हे पॉसिबल नाहीये. ओके, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट PMM1 as I have told you. The converse is also true. कॉन्व्हर्स म्हणजे
त्याच्या अपोजिट डायग्राम बाजूला काढलेली आहे की यू आर परफॉर्मिंग द वर्क ऑन सम सिस्टीम अँड हीट इज नॉट रिजेक्टेड or heat is not absorbed. It is also not possible. There can be no machine which would continuously consume work without some other form of energy appearing simultaneously. जगामध्ये कोणत्याही पद्धतीनं एनर्जी इनपुट न घेता कंटिन्युअस वर्क करणारी कोणतीही मशीन अस्तित्वात नाही. अस्तित्वात आणण्याचा प्रयत्न परत एकदा मी सांगतो तुम्ही करू शकता. ओके, देर इज अ इन्स्पिरेशन फ्रॉम माय साइड. आणि ती मशीन शोधून बिधून काढली तर कुणीतरी सांगा तिथं की खेडकर नावाचे सर होते, त्यांनी आम्हाला ह्याची प्रेरणा दिली आणि आम्ही हे मशीन शोधून काढलं. विल यू पुट माय नेम ओव्हर देअर? Yes, sir. The first law of thermodynamics for closed system. What do you mean by closed system? Both energy and heat cannot be. Both Mass. heat Only and energy cannot. yes, only energy can be transferred, but mass cannot be transferred to the surrounding. Okay, so here consider there is a system, and this system is consuming the heat and performing the work. बघा, heat घेतली जाते का? Yes, sir. Yes, sir. Arrow बघा, heat घेतली जाते का? Yes. Yes. Work is done by the system. Yes, Yes. sir. Yes, absolutely correct. Okay, now there is another diagram. Let us move towards another diagram afterwards. First of all, Q is nothing but heat transfer. You need to write it simultaneously with me only. Q is equal to heat transfer. Are you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah. Yes, sir. W is nothing but the work transfer. Are you agree with me? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So heat घेतली जाते आहे आणि वर्क डन केलं जातं. लक्षात घ्या बरं का मी काय म्हणतो ते. हीट घेतली जाते आणि वर्क डन केलं जातं. आता मला सांगा, जेवढी हीट घेतली आहे ती सगळीच्या सगळी वर्क डन मध्ये कंझ्युम होते? No, sir. नो नो. आपण अन्न घेतो, काय माणूस जेवतो, जेवल्यानंतर आपण काय, जेवल्यानंतर पूर्ण जेवढं जेवलंय तेवढी एनर्जी कंझ्युम करतो का? No, sir. नो. No, sir. Some energy is stored in the body in the form of internal energy. Are you getting? What do you mean by exactly internal energy? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Some energy is there within that body, and it's an internal energy. Means this internal energy is nothing but the difference between heat supplied to the system. आता heat supplied to the system positive असते का निगेटिव्ह असते? Positive. पॉझिटिव्ह. and work done, ह्याच्यामधला जो डिफरन्स आहे that is nothing but change in internal energy. हे लक्षात घ्या तुम्ही, इंटरनल एनर्जी काय, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एक बॉडी आहे, बॉडी हीट घेते, वर्क परफॉर्म करते, and some little difference is there in between that energies. 100 calories energy or 100 joule energy is taken and work done is 90 joule. Okay, आणि तुम्ही काय म्हणता सर, the energy is transferred from one point to another, but what is about the 10 joule? 100% तर कन्वर्ट होत नाही. मग जो 10 जूलचा डिफरन्स राहिला तो काय, दॅट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दॅट इज डेल्टा ई. सो हियर आय हॅव रिटन Q minus W is nothing but delta E. Now what I will do, I will take this minus W to the right hand side by using the mathematics and its equation. Then my equation will be Q is equal to W plus delta E. म्हणजे हीट सप्लाइड म्हणजे काय आहे, वर्क परफॉर्म्ड प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके. Yes, sir. Now the E, total energy, is nothing but we have seen kinetic energy, potential energy and internal energy. And this energy is equal to internal energy when kinetic energy and potential energy is going to be 0. And it is for the closed system.
क्लोज्ड सिस्टीम मध्ये मोशन आहे का? No, sir. No, sir. Means there is no kinetic energy, and if there is no kinetic energy, there will not be any potential energy too, and that's why the total energy is nothing but it's a internal energy. So here we can see that Q is equal to W plus delta U. मी मगाशी म्हणत होतो change in internal energy. Okay, so Q is nothing but work plus, here we have written delta E, but for the closed system, delta E is equal to delta U. Change in a total energy is nothing but change in a internal energy, because kinetic energy and potential energies are zero for such a closed system. And now this is very much important equation. Q is equal to W plus delta U when system is closed. And now I will refer system number or diagram number 2. Now in the diagram number 2, we can see that there is a system, and in that system some heats are absorbed and some heats are rejected. Can you see it? Yes, sir. Q1 Yes. काय होते? Q1 रिजेक्ट होते, Yes, sir. Yes, Q2 sir. Q2 absorb होते, Q3 absorb. Q3 सुद्धा absorb होते. Means Q1 is a negative. Keep in mind, minus Q1 is there, then plus Q2 Q2 is there, plus and plus Q3 is there. Okay. Why Q1 is minus? Because it is heat rejected. And why Q2 and Q3 are plus? Because these are the heat supplied. Understood? Yes, sir. Now there are 4 types of the work. W1 is work done on the system. minus. बाहेरच्यानं उपकार केलेले सिस्टीम वर. Minus. It is minus. जेव्हा work done on the system होतं, that is minus. And when work there is done by the system, it is plus. So here I will write that minus W1 plus W2 W2 Plus W3 plus W3 minus W4 minus, and minus yes, W4. absolutely correct, minus W4. Now these are the total heats. Okay, total heat काय आहे? Summation of the total heat is minus Q1 plus Q2 plus Q3, and summation of W is minus W1 plus W2 plus W3 minus W4. आता इथं काय केलेलं आहे? Q is equal to W plus delta U. They have written in the form of summation of Q is equal to summation of W plus delta U. Delta U is nothing but change in internal energy for the closed system. आणि मग इथं त्यांनी घेतलेलं आहे बघा, Q2 plus Q3 minus Q1. काय कसंही घ्या तुम्ही, फक्त साइन कन्व्हेन्शन बदलायचे नाहीत. Q2 plus Q3 plus Q म्हणजे मायनस Q1 त्यांनी घेतलेलं आहे. तुम्ही लिहू शकता मायनस Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to summation of work done minus W1 plus W2 plus W3 minus W4. त्यांनी काय केलेलं आहे, आधी प्लस प्लस वाले सगळे एकत्र घेतलेले आहेत आणि मग मायनस मायनस वाले एकत्र घेतलेले आहेत. Only that difference they have done over here. And this particular equation for this system number 2 which is mentioned in the diagram number 2, त्याच्यासाठी जर हे इक्वेशन तयार करायचं झालं तर हे इक्वेशन झालं. आता तुम्हाला जर याचं मॅग्निट्यूड दिलं, then you can calculate which are the unknown things. त्याच्यामधली कुठलीही व्हॅल्यू एक अननोन राहिली तर तुम्हाला या फॉर्म्युल्यावरून ते कळू शकतं.
means for the closed system, total Q, total heat supplied is equal to total work done plus internal change in internal energy. ओके, म्हणजे जी काही हीट तुम्ही देता ती हीट कशासाठी वापरली जाते? डब्ल्यू साठी, वर्क कॅरी करण्यासाठी. अधिक उरलेली हीट कुठे जाते? चेंज इन इंटरनल एनर्जी मध्ये जाते. म्हणजे तुम्ही पेट्रोल टाकता, पेट्रोल टाकल्यानंतर काही जणांच्या गाड्या 1 लिटर मध्ये 40 किलोमीटर जातात, काही जणांच्या गाड्या 1 लिटर मध्ये 50 किलोमीटर जातात, काही गाड्या 1 लिटर मध्ये 30 किलोमीटर जातात. हा डिफरन्स काय येतो? इंटरनल एनर्जी. येस, पहिल्यांदा त्याची जी हीट आहे ती हीट कमी अधिक प्रमाणामध्ये तिथे जनरेट होते. नंबर 2, ज्यावेळी ती वर्क मध्ये कन्वर्ट होते त्यावेळी ती वर्क मध्ये प्रॉपरली कन्वर्ट होत नाही. त्यातली काही गोष्टी आहेत त्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होतात, आणि चेंज इन इंटरनल एनर्जीचं प्रमाण जास्त असेल तर ऑब्विसली वर्क परफॉर्म कमी होतं. हॅव यू अंडरस्टूड नाउ द रिझन बिहाइंड व्हाय वी आर नॉट गेटिंग 100% conversion of the heat into work? Yes, Yes, sir. sir. It is for the closed system. It is for the closed system. Okay. Can we move ahead? Yes. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Now, the second thing is internal energy is property of the system. Heat and work are not property of the system. We have recently seen. But this internal energy is the property of the system. And why internal energy is property of the system, that part we will understand now. Now here you can see I have shown different path of the state 1 and state 2 as far as pressure volume diagram is going to be concerned. Diagram दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, आणि ते डायग्राम कशाचे हो? Pressure volume. प्रेशर व्हॉल्यूमचे आहे. अँड नाउ हिअर यू कॅन सी देर आर 3 पाथ्स. कोणते कोणते पाथ आहेत? 1A 2. 2, नंतर 1B2, 1C2. ओके, राईट. आता बघा की हा जो इंटरनल एनर्जी आहे ही प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम कशी आहे? फर्स्ट ऑफ ऑल कन्सिडर दॅट 1 ते 2 ला जाण्यासाठी मी ए चा पाथ घेतला आणि 2 ते 1 जाण्यासाठी मी बी चा पाथ घेतला. डोंट कन्सिडर सी इन फर्स्ट केस. सी कन्सिडर करू नका. ओनली कन्सिडर 1A2 and 2B1. Have you considered it? Yes, sir. Yeah. So now we have recently seen the equation Q is equal to W plus delta E किंवा Q is equal to W plus delta U. We have seen that equation. Yes, sir. इथं पहा ना, आधीच्या याच्यामध्ये तुम्ही लिहिलंय ना Q is equal to Yes, sir. W plus Yes, sir. delta E. आणि तो डेल्टा ई ज्यावेळी डेल्टा यू असतो म्हणजे कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी 0 असते त्यावेळी काय असतं? Energy is equal to एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी वेन Internal energy. वेन एक्सटर्नल एनर्जी 0. ओके, तर आता असं कन्सिडर करा की इथं ती काही इंटरनल एनर्जी कन्सिडर केलेलं नाहीये. चेंज इन एनर्जी ओनली कन्सिडर केलेली आहे. सो Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस W. नाउ बाय युझिंग दॅट इक्वेशन when you apply this equation to the path A पाथला ज्यावेळी तुम्ही ते इक्वेशन लावता त्यावेळी Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W हे माझं इक्वेशन आहे, किंवा W प्लस डेल्टा ई, काय फरक पडत नाही. उलट सुलट लिहिलं तरी सुद्धा फक्त Q एका बाजूला पाहिजे आणि W आणि डेल्टा ई एका बाजूला पाहिजे. नाउ व्हेन यू विल अप्लाय इट फॉर द पाथ A, ते AA त्याच्या पुढे जो काही आहे तो सफिक्स लागलेला आहे. And when you will apply it for path B, BB हा सफिक्स लागलेला आहे. Okay, now this total one cycle is there. ही काय आहे? एक सायकल आहे, बरोबर आहे? सायकल शिकलोय ना आपण? Yes, sir. Yes, sir. तर ती सायकल आहे आणि सायकल मध्ये सायक्लिक वर्क done is equal to cyclic heat generated. That is the statement of first law of thermodynamics.
cyclic Yes. integral of heat is equal to cyclic integral of work. Is it clear? आहे का नाही स्टेटमेंट आहे ना तिथं Yes. 4 स्टेटमेंट जे आपण स्टडी केले असते. Yes, sir. Okay, so what I will do is I will take work at same side. Okay, so cyclic work B plus work A, and cyclic heat of A and heat of B. Now what I will do, I will bring B part at one side and A part at one side. मग मी काय केलं, QB ला इकडच्या साईडला आणलं आणि WA ला पलीकडच्या साईडला नेलं. साइन्स आर गोइंग टू चेंज. आता बघा, WB मायनस QB आणि QA मायनस WA. A एका बाजूला आणले, BB एका बाजूला आणला. पहिल्यांदा वर्क आणि Q एका बाजूला ठेवले होते, वर्क आणि हीट सप्लाय. नाउ I will take मायनस साइन कॉमन. आता इथनं मायनस साइन कॉमन घेतली तर काय झालं, QB मायनस WB आणि QA मायनस WA. ओके, आता मला सांगा, जेव्हा Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस W हे इक्वेशन आहे, मी W ज्यावेळी Q च्या बरोबर घेतो त्यावेळी काय इक्वेशन होतं, Q मायनस W इक्वल टू डेल्टा ई. W इज इक्वल टू Delta E. डेल्टा ई. आणि आता पहा, मी इक्वेशन त्या फॉर्म मध्ये आणलंय. ओके, आणलंय. Yes, sir. या, नाउ यू जस्ट चेक. मायनस EB, QB minus WB is nothing but the delta EB, and minus sign I will put, and QA minus WA is nothing but delta EA. Only sign things are going to be changed. Okay, एकामध्ये मायनस लागलेला आहे. When I will apply the same case, मी आता हे कुठल्या दोन पाथ साठी घेतलेलं आहे, 1A2 and 2B1, right? Yes. Yes, I sir. haven't considered C, right? Yes, sir. Yes, Now, sir. in a second case, what I will do, I will not consider this B. B मी consider करणार नाही. Now my path is 1A2 and 2C1. And when I will apply the same process to this, my final answer is delta EC is equal to delta EA. बरोबर आहे? Yes. आता मला सांगा, E हा या B शी, EA हा EB शी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, EA हा EC शी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. म्हणल्यानंतर EC सुद्धा EA शी इक्विलिब्रियम मध्ये असणार का नसणार? येस सर. हा, तर सिमिलरली आता या इक्वेशन A वरनं ह्याला इक्वेशन A म्हणू आणि याला इक्वेशन B म्हणू. या दोन्ही इक्वेशन वरनं आपण काय म्हणू शकतो की या दोन्हीची LHS बघा. काय LHS? Delta E. EA, delta EA is equal to minus EB. Delta EA is equal to minus delta EC. याचा अर्थ delta EB is equal to delta EC. Can I write in this way? Yes, sir. Yeah. So what it indicates that change in energy between two states of the system is same irrespective of the path followed. Means it is not dependent on the path. Okay, it is not dependent. It is not dependent on the path followed by the system. पाथ चेंज झालाय तरी सुद्धा जे काही इथलं इक्विलिब्रियम आहे ते इक्विलिब्रियम हे उत्तम पद्धतीनं या ठिकाणी साधलं जातं. प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ. प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ. Okay, so here the thing is very nice thing which can we understand that here in the internal energy, when we will think
the internal energy is not dependent on the path, means it is a point function or state function. ओके, लक्षात येते मी काय म्हणतोय ते. तुम्ही तिन्ही पाथ फॉलो केले, पण तिन्ही पाथ मध्ये तुम्हाला जी काही एनर्जी आहे ती एनर्जी एकमेकाशी रिलेटेड असल्याचं दिसलं का नाही दिसलं? Yes, you can follow path A and C, you can follow path A and B, everywhere you can go, but the change in the energy is same for every path. म्हणजे पाथवर डिपेंडंट नाहीये, पाथ बदलला तरी सुद्धा काही फरक पडत नाहीये, म्हणजे पाथ फंक्शन नाहीये, हे पॉइंट फंक्शन आहे. आणि जे पॉइंट फंक्शन्स आहेत ते काय आहेत? ते प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टीम आहेत. प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रॉपी, हे सगळे काय आहेत? हे पॉइंट फंक्शन्स आहेत. अँड दीज आर नथिंग बट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टीम. ओके, सो I'll stop my lecture here only. We will see the next bit afterwards. So just see, today I have discussed in this lecture only 2 to 3 slides.